영상 하나 보시겠습니다. You know, throughout my younger years, I was privileged to spend a lot of time on my grandfather's farm. There is so much to learn from life on a farm. And I'll have to admit, my grandfather was the master of the teachable moment. On one very hot summer afternoon, after drawing a bucket of cold water from the well near the house, I began to drop little pieces of stone down into the well just to listen to the splash. Suddenly, a large hand grabbed my shoulder. Solemnly, my grandfather began explaining to me that that well was the family's only source of water. Tommy, he said, what's in the well always comes up in the bucket. I don't think you want to drink rocks, do you? You know, my granddad was right. What's in the well always comes up in the bucket. The writer of Proverbs said it this way: as a man thinks in his heart, that's what he really is. Jesus said it this way: out of the abundance of our heart we speak. What's in the well comes up in the bucket. Now think about this. All over this world there are billions of desperately thirsty people. They need the living water that resides in the heart of every one of you who know Christ Jesus as your Savior. We're all charged together to make disciples of all nations. And right now, by standing on tiptoe, we can literally see the ends of the earth, but it's crunch time. And for us to fulfill the Great Commission, it's going to require everything that we have. We have to be totally His. And we can't live where we live and drive what we drive and wear what we wear and eat what we eat and at the end of the day call it sacrifice. Folks, something is going to have to be given, and it begins with giving everything of yourself to the Lord Jesus Christ. You know, it's your faithful giving to the Lottie Moon Christmas offering that enables people around the world to know the truth of the gospel. And it's because of sacrificial support that others like Scott and Alyssa Branding can stay focused on the task of making disciples. On the one hand, providing clean water for Burmese immigrants who so desperately need it, while at the same time providing the message of the living water in the Lord Jesus Christ. And when Christ enters their heart, they then can carry that truth into corners of this world you'll never visit yourself. So give sacrificially. Give out of your heart. After all, what's in the well does come up in the bucket. (12월 15일) 날 저희가 라리 문 크리스마스 선교 헌금을 드리는 시간 갖도록 하겠습니다. 이 라리 문 헌금을 잠깐 설명드린다면은 1900년도 초에 라리 문이라는 여성 우리 선교사님이 중국에서 평생을 사역하다가 도쿄 일본으로 이제 배로 이동하는 중에 그가 병이 들어서 죽었습니다. 그의 이름을 기념하여서 미국 남침내 교회에서 International Mission Board 해외 선교부에서 이 1년에 한 번 그 헌금, 지정 헌금하는 시간을 갖고 있습니다. 저희가 후원하고 있는 우리의 기도로서 물질로서 후원하고 있는 우리 선교사님도 사실은 저희가 이 계절에 한번 크리스마스 오퍼링을 드리지 않으면은 서포트가 될 수가 없습니다. 그래서 여러분들 기도하시면서 우리가 먼 곳에 나가서 전파도 해야겠지만 또 못하는 경우가 많기 때문에 우리의 마음과 물질과 또 기도를 담아서 12월 15일 날 헌금하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 기도로 동참하시는 여러분 되시기를 바라겠습니다. 제가 보니까 우리 교회는 헌금을 참 잘 하시는 것 같아요. 특별히 이런 어려운 일, 특별히 복음을 전하는 일에 있어서 우리 교회가 전문가인 것을 제가 올해 보면서 누차 경험을 했습니다. 여러분들 기쁨 가운데 동참해 주시면 감사를 드리겠습니다. 오늘 헌금 특성이 좋았나요? 나빴나요? 나빴으면 가만히 계십시오. 좋았습니까? 예. 오늘 그 실행위 분들께서 부부가 이렇게 섬겨주시고 또 찬양해 주셨는데 너무나 귀한 분들이십니다. 정말 1년 동안 보이지 않는 곳에서 보이는 곳에서 늘 솔선수범하면서 정말 물심양면으로 이렇게 교회를 섬기시는 분들인데 우리 감사의 박수 한번 드리겠습니다.
또 여러분들 추수감사절 잘 보내시고 또 건강한 모습으로 여행도 마치시고 오신 분들 뵈니까 너무나 마음에 기쁨이 있고 하나님께 영광이 됨을 고백을 드립니다. 여러분들 서부 영화 좋아하십니까? 서부 영화, 웨스턴 무비, 스파게티 웨스턴 뭐 이렇게도 얘기하는데 1960년대, 70년도에 많은 서부 영화들이 나왔습니다. 근데 서부 영화 하면 대명사가 누구입니까? 대표적인 배우가 생각나는 분이 계십니까? 누구라고요? 존 웨인. 예, 맞습니다. 또 생각나는 분이 있으니까 답이 안 나왔습니다. 클린트 이스트우드가 저는 생각이 납니다. 조금 더 젊은 세대라서 그런지 클린트 이스트우드 하면은 이제 서부의 어떤 그 대명사로 생각이 됩니다. 그리고 좀 생각나는 영화가 있습니다. 우리말로도 번역이 됐는데 황야의 무법자. 기억하시나요? 황야의 무법자 보셨습니까? 영어로는 The Good, The Bad, The Ugly 이렇게 제목이 되어 있고 1966년도에 이제 세 명의 인물을 다루면서 멋진 게 총격들을 하는 그런 영화입니다. 별로 감동이 없으신 것 같아요. 저만 이렇게 본 기억이 나는데 노래를 불러드릴까요? 또 기억. 빠바밤 따냐냐 빠바밤 아내가 하지 말라 그랬는데 분수같이 했습니다. 슬라이드 보여주실까요? 이게 세 명의 주인공이 있습니다. The good, the bad, the ugly. 황야의 무법자. 총격을 하면서 서로 이 돈을 놓고 어디에 돈이 숨겨 있는가 찾는 그런 과정의 이야기를 그린 서부의 영화입니다. 근데 그 영화에 보시면 세 명의 다른 캐릭터. 한 사람은 이게 뭐 정의를 상징하는 the good, 클린 이스트우드죠. 이 사람이 맨 왼쪽에 있는 사람으로서 또 정의를 위해 싸웁니다. 그리고 가운데 있는 사람이 the bad, 이제 악당이죠. 이유 없이 사람을 죽이고 특별히 이게 저격수였는데 돈을 받고 더러운 돈을 받고 사람을 임명을 해야 하는 무자비한 그런 사람이었습니다. 그리고 모든 영화가 재밌는 영화 그렇지만 The Ugly 좀 약간 코믹스러운 캐릭터로서 이제 실수를 많이 하고 하지만 돈을 쫓아가는 그러한 또 세 번째 인물로서 어글리한 인물이 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 다음 슬라이드 보시면은 그 마지막 장면이 나옵니다. 이 세 명의 서부의 사나이들이 총을 옆에 차고 이제 장면이 확 전환되는데 눈만 보여주면 매서운 눈빛. 누가 먼저 총을 빼고 누가 먼저 쏘고 죽일 것인가 이런 마지막 장면이 있는데 영락없이 우리 해피엔딩으로 The Good, 클린트 이스트우드가 악당을 쏴 죽이고 또 이제 맨 마지막 어글리한 사람은 아주 불명예스럽게 부끄러운 가운데 이제 영화가 끝나는 그런 것을 아마 기억하시죠? 예, 한번 집에 가서 보십시오. 네, 기억하실 것입니다. 근데 저는 이 영화를 생각하면서 그 세 가지 우리 인간의 모습이 세 명의 인물로 지금 묘사가 되어 있지만 우리 마음이 좀 그렇게 변한다 생각해 봤습니다. 우리 한 사람의 마음이 때로는 the good, 정말 정의를 사랑하고 올바른 것을 하고 싶어 하고 또 다른 어떤 우리 마음은 the bad, 나도 모르게 내가 이기적으로 변해서 다른 사람들의 어떤 이익은 관계없이 나만 이런 마음이 있음을 보게 됩니다. 그리고 또 ugly, 추한 모습, 이것도 저것도 뭐 어떤 목적도 아니고 그냥 무조건 망가지고자 하는 우리의 죄성이 또한 있음을 생각해 보게 됩니다. 우리는 사람이 조석간에 마음이 변한다고 말씀을 하지 않고 있습니까? 우리의 마음도 알 수 없는, 정말 나도 내 마음을 알 수 없어요. 갈 데와 같다고 그렇게 또 노래도 가사도 있지만 우리는 왔다 갔다 하는 마음을 경험을 할 수가 있습니다. 오늘 우리가 읽은 아마샤 왕의 말씀을 통해서 얻고자 하는 교훈은 무엇이 사람의 마음을 변질시키나, from good to bad, from bad to ugly, 무엇이 우리의 마음을 초심을 잃게 만들고 특별히 하나님께 대한 그런 선한, 하나님께 대한 진심 어린 온전한 마음이 점점 변질돼서 우리의 어글리한 마음으로 바뀔 수가 있나, 그것을 우리가 말씀 통해서 교훈을 얻고 또 그 변질됨을 피할 수 있는 길들을 함께 이 아침에 살펴보고자 하는 것입니다. 우리 이 마음이 자꾸 변하는데 아마샤의 마음이 그의 마음이 일생 동안에 변하는 것을 볼 수 있습니다. 마음이 변한다고 말씀드리니까 별로 동의가 안 되시는 것 같아요. 한번 10년 전에 아니면 20년 전에 처음에 여러분들 배우자와 결혼했을 때의 마음을 생각해 보시길 바랍니다. 생각이 잘 안 나시면은 배우자를 생각해 보시길 바랍니다. 그 사람의 마음이 그때는 어땠고 지금은 어때하나, 그 마음이 똑같다 손들어 보시기 바랍니다. 그 마음이 두 분 계시네요. 두 마음이 다르다 손들어 보시기 바랍니다. 옆에 여자 계신 분들은 손을 못 들고 계신데
근데 그건 전 좋은 의미로 말한 것입니다. 신혼 때보다 더 뜨겁게 사랑하는 마음으로 바뀌었을 줄로 아는 것입니다. 근데 또 어떤 경우에는 그렇지 않고 점점 사랑이 식어가지고 내가 결혼했던 남자가 맞나? 내가 결혼했던 사랑했던 여자가 맞나? 하는 그런 생각을 해보게 됩니다. 우리가 스스로는 알지 못하지만 시간이 지나면서 우리의 초심, 배우자를 향한 마음, 우리 자녀들을 향한 마음, 그리고 우리를 창조하신 하나님께 대한 마음이 변화하는 것을 우리가 정직하다면 고백할 수가 있게 되는 것이죠. 우리의 마음을 변질시키는 것이 무엇인가? 이 아침에 지금 말씀을 통해서 조용받길 원하고 그 마음을 변화시키는, 변질시키는 그러한 요소들을 제거하는 주님의 수술대에 의해 우리 자신을 마음을 올려드리는 시간 갖기를 원합니다. 오늘 이야기는 지난 2주 전에 했던 우리 요아스 왕의 뒷이야기입니다. 기억하십니까? 요아스, 킹 조아스. 요아스 왕은 그가 여호야다라는 제사장, 멋진 하나님을 섬기고 왕 같은 제사장이었던 여호야다의 보호 밑에 또 그의 아내와 함께 보호를 받으면서 이 요아스 7살 되는 때에 드디어 세상에 나와서 이분이 지금 다윗의 후손이다. 우리가 이분을 왕위에 세워서 하나님께서 우리에게 명령하신 하나님 나라의 백성답게 살아가자 하는 그런 혁명을 여호야다가 일으켰고 그 일생 동안에 정말 많은 사람들이 기대를 받고 주목을 받고 그가 멋지게 삶을 살았지만 마지막 끝을 보면은 그가 하나님을 저버리고 자기를 위해 살아가는 눈치를 보았던 그런 아쉬운 왕으로 끝난 것을 우리가 기억을 하게 될 것입니다. 그 왕이 암살을 당했습니다. 요아스가 암살을 당한 다음에 그 이어서 요아스의 아들이 왕이 되었는데 그의 이름이 바로 오늘 25장 1절에 나오는 아마샤 왕인 것이죠. 한번 같이 해보실까요? 아마샤. 예, 아마샤. 아마 신앙생활하고 처음 들어보신 분도 계실 겁니다. 저도 이렇게 자주 하지 않은 두 번째 설교하는 왕이라고 생각이 됩니다. 아마샤 왕이 나이 어릴 때에 1절에 보시니까 25살 때 왕이 되었다라고 성경이 기록하고 있습니다. 그리고 몇 년을 통치했습니까? 그는 한 세대가 조금 모자라는 29년 동안 그 예루살렘에서 하나님의 임명하신 다윗의 후손으로서 왕을 역할을 감당하고 나라를 다스리는 그런 왕의 모습을 보여줍니다. 근데 마치 어떤 영화의 리뷰를 보는 듯한 것처럼 1절과 2절이 그의 삶 전체를 요약을 해주고 있습니다. 2절이 그의 삶이 어떠했나 하나님 앞에서 모습을 요약을 해주고 있습니다. 2절을 보실까요? 아마샤가 여호와께서 보시기에 정직하게 행하기는 하였으나 보니까 하나님께서 판단하실 때에 하나님께서 모든 그 판단의 기준 되시고 잣대가 되신데 그분이 보실 때에 아마샤는 그 행동이 참 바르다, 정직하다, 내가 합격점을 줄만하다 라고 이렇게 선포를 하십니다. 그런데 뒤에 볼까요? 2절 후반부 보시니까 행하기는 하였으나 온전한 마음으로 행하지 아니하였더라. 아마샤가 그가 온전한 마음으로 그 행동을 했지만 그가 행동으로서는 겉모습으로는 하나님께 합격적을 받은 만큼 그렇게 정직하게 하나님 법대로 했지만 그의 마음을 보니까 그의 마음은 온전하지 못하였더라. 이 온전하다는 말은 우리 그 저번에 히브리어 설명을 든 적이 있었습니다. 그 어려운 히브리어가 있었습니다. 기억하십니까? 이 온전하다. 히브리어를 기억하시는 분 너무 어려워서 기억이 안 나시는 것 같습니다. 그렇죠? 같이 한번 해보실까요? 샬롬. 기능 주지 마시죠. 제가 그냥 재밌게 얘기한 겁니다. 어려운 것이 아니라 쉬운 단어죠. 샬롬입니다. 같이 해보실까요? 샬롬. 지금 말하기를 아마샤 왕은 그 마음속에 샬롬의 마음이 아니었다. 그가 겉으로 하는 것과 진실된 마음에 원하는 것이 달랐기 때문에 그 마음속에는 평안과 기쁨이 없고 늘 불안하고 초조하고 그러한 들킬까봐 초조해하는 마음이 있었다라고 성경이 기록을 하고 있는 것이죠. 여호와 보시기에는 정직하게 했지만 그 마음 깊이에는 온전하지 못했다, 샬롬이 없었다라고 성경이 그의 삶을 요약을 해주고 있습니다. 마치 지난 여름에 우리가 시원하게 생긴 수박을 구매했는데 파란 녹색 수박, 그 까만 줄이 쩍쩍 가 있는 수박을 열어봤더니 속에 시뻘겋게 익어 있는 것이 아니라 허옇게 익지 않아서 실망했던 그 수박처럼 이 아마샤의 삶이 겉으로는 하나님께 합격점을 받을 듯한 멋진 그 인상이었지만 속을 열어보니까 너무나 실망을 주는, 그 속이 비어있는 온전치 못한 그런 인생으로 성경이 묘사를 하고 있습니다.
오늘 우리가 말씀 보면서 아까 말씀드린 영화의 세 제목을 기억하길 원합니다. The good, the bad, the ugly. 그러한 세 가지 이 모습이 아마샤의 삶을 특징 지어지고 있습니다. 그가 하나님 앞에 온전히 행했지만, 그가 정직하게 행했지만, good, the bad. 그가 하나님께 온전치 못한 모습이 있었습니다. 그리고 더 나아가서 또 추해지는 ugly한 모습으로 나아가는 우리 왕의 모습을 보게 될 것입니다. 여러분들 주보 뒤에 보면은 그것이 요약되어 있습니다. 한번 같이 기록하시면서 설교를 들으시면 더 깊이 말씀이 남고 또 주중에 묵상하는데 도움이 되리라고 생각합니다. The good. 아마샤 왕은 모세의 율법을 따랐고 선지자의 말을 들은 그리고 승리를 경험한 왕이었습니다. 그것이 잘한 일이었습니다. 다시 말씀드릴까요? 이 아마샤 왕은 모세의 율법을, 하나님 말씀을 따랐고 그의 선지자의 음성에 순종했으며 에돔이라는 원수를 칼로 무찔른 승리한 그런 장군이 된 것을 우리 이야기에서 볼 수가 있습니다. 이런 선을 행했습니다. 오늘 3절과 4절을 잘 읽지는 않겠습니다. 하지만 이렇게 나와 있습니다. 이 아마샤가 왕위에 오르고 나서 처음으로 해야 될 것이 무엇입니까? 자기의 왕위를 굳건히 하고 정치적인 정적들을 제거해야 될 일을 하게 되었습니다. 그가 첫 번째 한 것이 따라서 자기의 아버지를 암살했던 그 정적들, 자기 아버지를 암살했던 원수들을 제거한 일을 했습니다. 근데 그 당시에 고대 근동 사회에서 정적들을 제거할 때 그 정적들을 제거할 뿐만 아니라 씨를 말리기 위해서 그의 아들과 손자까지 3대를 멸하는 그러한 풍습들이 너무 편만하게 이루어졌습니다. 그러나 오늘 성경의 4절에 보니까 그들의 자녀들은 죽이지 아니하였으니 이유를 적고 있습니다. 이는 그가 모세의 율법책에 기록된 대로 함이라. 이 아마샤는 인간적인 방법으로 정적들을 없애기도 했지만 그가 잘한 것이 무엇이냐, 한 가지 믿음이 있었는데 하나님을 두려워하는 것, 하나님 말씀을 경외하는 마음이 있었기 때문에 그는 믿음으로 그 후손들을 죽이는 일을 하지 않는 그러한 the good king, 선한 일을 감당하는 하나님 보시기에 정직한 왕이었다라고 기록을 하고 있습니다. 더 나아가서 또 정직한 모습을 보이고 있습니다. 그가 이제 왕권을 굳건히 하고 또 주위에 있는 나라들을 온전히 다스리기 위해서 군사력을 강하게 했는데 그가 유다 가운데 그리고 베냐민 가운데 그가 칼을 들고 활을 쏠 수 있는, 창을 던질 수 있는 용사들을 세어보니까 30만 명이었습니다. 근데 보니까 주위의 나라들이 너무나 강대한 거예요. 30만 명 갖고는 안 되겠다. 그래서 그가 이제 수를 쓴 것이 있는데 우리나라와 비슷한, 남유다와 비슷한 우리 북이스라엘에게 돈을 주고 10만 명의 그런 용병들을, mercenary들을 사오는 일들을 하게 되었습니다. 얼마를 주고? 은 100달란트라는 거금을 주고 10만 명이라는 용사를 사오게 되었습니다. 거기까지는 좋은데 이제 하나님의 선지자가 그에게 경고를 합니다. 왕이시여, 당신은 지금 위험한 일을 하고 있습니다. 그 전에 왕들이 위험한 동행을 했을 때, 북이스라엘과 잘못된 관계를 맺었을 때 어려움을 당한 것을 모르십니까? 하나님께서 기뻐하지 아니하시는 북이스라엘과 손잡지 마십시오 라고 이렇게 도전을 했습니다. 이 아마샤 마음 가운데는 약간 좀 주저함이 있었던 것 같아요. 지금 내가 군사가 필요한데 30만 박 갖고는 할 수가 없는데, 이러한 생각이 들었을 때 하나님의 선지자가 도전을 합니다. 8절에 보실까요? 만일 왕이 가시거든 힘써 싸우소서. 하나님이 왕을 적군 앞에서 엎드리게 하시리이다. 하나님은 능히 돕기도 하시고 능히 패하기도 하시나이다. 그리고 말하기를, 하나님께서는 당시 지금 100달란트를 지불했지 않습니까? 그보다 훨씬 능하게 하나님을 의지한다면은 훨씬 능하게 하나님께서는 더 많은 보화를, 더 많은 재를, 물질을 당신에게 주실 수 있습니다. 믿음으로 받으시길 바랍니다 하면서 목사님과 같은 그런 발언을 지금 선지자가 하고 있는 것을 들으시길 바랍니다. 아마 이 아마샤 왕은 갈등이 조금 있었던 것 같아요. 과연 내가 이 선지자의 말대로 이 용병들을 10만여 된 사람들을 릴리스 할까? 그리고 어떤 결과가 올지 모르지만 내가 하나님을 의지할까? 이렇게 고민하다가 그가 아멘으로 The Good King, 선한 왕으로서 하나님을 신뢰하는, 아까 하나님 율법을 경외하는 것 넘어서서 이제 하나님의 명령에 순종하는 그러한 선한 일을 감당하는 왕의 모습을 볼 수가 있습니다. 근데 it came with a price.
조금 미리 이야기를 본다면은 이 용병들을 보내고 나서 말씀에 순종해서 보내고 났을 때에 나중에 이 용병들이 화가 났습니다. 진노했습니다. 분함이 있었습니다. 왜 그랬습니까? 함께 이 왕과 함께 전쟁터에 나가서 싸웠더라면은 자기들에게 돌아올 그런 spoils, 전리품들이 있을 텐데 그것을 갖지 못하게 되어서 화가 진노를 사게 되었습니다. 그래서 이 이스라엘 백성들이 다시 자기 나라로 돌아가면서 유다 가운데 있는 많은 성들을 치고 백성들을 죽여서 3,000명이나 되는 사람을 죽이고 그들의 물건들을 빼앗는 도적질을 하는 그런 일을 자행하게 되었습니다. 아마샤 왕은 이러한 모든 위험들을 알고서도 이런 어려움들을 감수하는 그런 실로 믿음을 발휘해서 하나님을 의지하는 good king, 좋은 왕인 것을 오늘 성경이 기록을 하고 있습니다. 이 아마샤 왕은 계속 진행됩니다. 계속 그가 믿음을 행했을 때 어떤 결과가 왔습니까? 이제 그가 칼을 그리고 창을 가지고 병사들과 지금 있는 30만 명의 대군과 함께 어디를 향했느냐? 바로 에돔을 향했습니다. 세일. 지도를 한번 상상해 보시면은 이스라엘이 북쪽에 있죠. 남유다가 있고 그 밑에 사해바다 남쪽에 이제 에돔 족속이 있었습니다. 그들은 하나님을 섬기지 아니하고 우상을 섬기는 그런 가증한 민족이었고 하나님께서도 그들 유다에게 복속시키신 그런 민족이었습니다. 슬라이드 보여주실까요? 근데 슬라이드 보시면은 그들이 어떤 지형에 살았는지 알 수가 있습니다. 그들은 이 세일산이라는 그런 안반으로 된 그런 반석으로 된 마치 여러분들이 그 콜로라도나 유타에 가보시면은 Arches National Park, 뭐 그랜드 캐니언 이런 것들이 있는데 그런 귀한 반석들이 있지 않습니까? 단단한 돌로 된 화감으로 된 그러한 또 돌로 된 그런 구조들이 있는데 여기 보시는 것처럼 그 세일산이 그랬습니다. 그래서 군사가 여기를 한번 통과한다 생각해 보시길 바랍니다. 반대쪽에는 지금 에돔 사람들이 살고 있고 여러분들은 이들을 진멸하기 위해서 이 반대 좁은 통로를 통과해야 됩니다. 굉장히 어렵습니다. 이 병목이 되기 때문에 쉽게 에돔 사람들이 원수들을 무찌를 수 있는 그런 천혜의 자연 요새를 갖고 있는 에돔 민족이었습니다. 다음 슬라이드 보여주시죠. 그리고 그들은 이러한 굴 속에 살았습니다. 바위를 파서 집을 만들고 성을 만들고 요새를 만들어서 난공불락의 요새, 어떤 민족도 침범할 수 없는 그런 강한 자신감을 갖고 있는 민족이었습니다. 그 실제로 우리 에돔 족속을 향한 하나님의 저주를 향한 말한 선지자가 있었는데 그의 이름이 오바댜였습니다. 오바댜가 뭐라고 했는지 들어보시기 바랍니다. 그가 오바댜 1장 3절에서 너의 마음의 교만이 너를 속였도다. 바위 틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여 내 마음에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니 이런 교만한 마음을 갖고 있는 이러한 정말 자기를 위하는 그런 강한 마음을 갖고 있었던 에돔 사람들은 쉽게 그 요새를 내주지 아니하는 그러한 민족이었습니다. 그러나 아까 말했던 아마샤 남유다의 왕이었던 그는 하나님을 신뢰하고 그의 선지자의 음성에 순종하여서 그가 그들을 싸웠을 때 큰 대승을 거두는 것을 성경이 말씀을 하고 있습니다. 11절을 보실까요? 아마샤가 담력을 내어 그의 백성을 거느리고 소금 골짜기에 이르러 세일 자손 10,000명을 죽였다. 10,000명이나 되는 사람을 죽이는 대승을 얻게 됩니다. 그리고 나서 또 10,000명을 포로로 잡았는데 아까 보셨던 그런 골짜기 같은 곳에서 10,000명을 다 밀어 떨어뜨려서 죽게 하는, 처형시키는, 하나님을 반역하고 우상을 섬기는 그들을 처형하는 그러한 good king, 좋은 일을 감당하는, 하나님의 음성에 순종하는 일을 감당하는 승린, 개성장군이 되는 것을 성경이 말씀을 하고 있습니다. 이렇게 좋은 업적을 많이 냈고 또 아마샤는 비록 세상의 왕들과 같이 계산하는 왕이었지만 군사력을 신뢰하는 그런 그였지만 그의 마음속에는 하나님의 율법을 두려워하는 마음이 있었고 그의 마음 가운데는 하나님을 신뢰하는 마음이 있었기 때문에 그가 그러한 그러한 군사력을 의지하지 아니하고 겸손한 마음으로 나아갔을 때 하나님께서 큰 그런 축복을 주시는 것을 경험케 되었습니다. 거기까지가 The Good King입니다. 다음에는 The Bad King, The Bad. 약간 이상한 일이 벌어지고 있습니다. 14절부터 16절 사이에 보시면은 우리 아마샤 왕이
정말 잘 나갈 때 이제는 그 전리품들을 취하고 돌아오는 길에 보니까 성경이 분명히 얘기하기를 그가 세일손 자손들의 신들을 가져와서 자기의 신으로 세우고 그들 앞에 경배하며 분향했다라고 적혀 있습니다. How can this be? 어제까지는 하나님을 신뢰해서, 어제까지는 그 마음이 온전하여서 주님의 율법을 존중하고 주님의 선지자의 말씀을 들었는데, 오늘 바로 다음날 어떻게 그가 우상 앞에, 그리고 자기가 정복한 민족들의 우상을 취해서 그 앞에 경배하고 분향을 드릴 수가 있습니까? 전 잘 이해가 되지 않았습니다. 성경 사전을 찾아보고 좀 역사적인 문헌들을 보니까 이렇게 적혀 있더라고요. 그 당시에 그런 Lord of the Kings, 우리가 알고 있는 다윗의 후손들의 자손 왕이 아닌 다른 이방의 왕들은 그 어떤 나라를 정복했을 때, 예를 들어서 A라는 나라가 B라는 나라를 정복했을 때, B라는 나라가 이제 정복을 당하지 않았습니까? 정복당한 이유가 뭐냐? B라는 나라를 지켜주는 그런 손으로 만든 신이 B라는 나라를 배신하고 A라는 나라에 손을 들어줬기 때문에 배신을 이 A 나라가 정복할 수 있었던 것이다 라고 해석하는 신학이 있었다고 합니다. 그리고 아마 이 아마샤도 그러한 신학을 그냥 그대로 받아들인 것이 아닌가. 그래서 이 에돔 족속이 이 신이 나의 손을 들었다면은 이제 내가 그 에돔 족속의 신을 섬기겠다, 내가 그게 분향을 하고 그에게 경배를 드려야겠다 하는 마음이 있었을 것으로 우리가 생상을 해볼 수가 있는 것입니다. 그러나 마치 이것은 개가 토한 것을, 목에 집어넣을 수 없어서 패한 것을 다시 개가, 또 다른 개가 그걸 삼키는 듯한 가증한 일을 하는 것을 우리가 이 아마샤의 삶을 통해서 볼 수가 있습니다. The bad, 그는 하나님을 알고 있었지만, 하나님을 경배했던 사람이었지만 이제 마음이 변질이 되었습니다. 무엇으로 변질됐는지 우리가 주목해 보길 원합니다. 바로 그가 그들의 신, 그들이 손으로 만든 그 신을 경배했을 때에 그의 마음이 바뀐 것을 우리가 볼 수가 있는 것이죠. 여호와의 선지자가 하나 또 일어났습니다. 15절을 보시니까 하나님께서 너무나 이 아마샤를 사랑하시사 아마샤에게 그만 놔두지 않으시고 그에게 하나님의 선지를 보내셔서 말씀하십니다. 어찌하여 그들도 지키지 못한 신을 내가 품느냐? 내가 어떻게 하나님을 섬기지 않냐고 이 세일산 에돔 사람들의 신을 섬길 수가 있느냐 하면서 강한 경고성 메시지를 주게 됩니다. 전에 우리 The Good King 아마샤는 그렇게 반응했습니다. 하나님의 선지자가 이러한 용병들을 보내십시오 했을 때 그가 어떻게 했습니까? 순종했습니다. 믿음으로 나아갔습니다. 그런데 어떻게 했을까요? 이번에는 16절에 보시겠습니다. 제가 읽어보겠습니다. 선지자가 아직 그에게 말할 때에 왕이 그에게 이르되 우리가 너를 왕의 모사로 삼았느냐? 그치라. 영어로 하면은 shut up. 어찌하여 맞으려 하느냐 하니 선지자가 그치며 이르되 왕이 이 일을 행하고 나의 경고를 듣지 아니하니 하나님의 왕을 멸하기로 작정하신 줄 아노라 하였더라. 이 왕의 마음이 완전히 변질된 것을 우리가 그 입술 통해서 볼 수가 있습니다. 전에는 하나님의 음성을 들었을 때 아멘, 제가 순종하겠습니다. 제가 이 희생을 감수하고라도 100달란트를 버리고 또 우리 민족이 피해를 입을 수 있는 것을 불구하고 제가 순종하겠습니다. 그렇게 나아갔던 아마샤였지만 어제 아마샤와는 다른 the bad, 이제는 내가 shut up, 내가 하나님 음성을 듣고 싶지 않다. 누가 너를 우리의 선지자로 삼았느냐 하면서 그 마음이 딱딱해진 아마샤의 약한 모습, 그리고 악한 모습을 우리가 보게 되는 것입니다. 어찌 이것이, 이런 일이 일어날 수가 있었습니까? 그것은 아마샤가 한마디로 말하면 교만했기 때문에 그렇습니다. 그가 전에 아까 얘기했던 그런 난공불락의 요새인 에돔을 정복한 이후에 하하, 내가 이제 봐도 내가 에돔을 정복했다. 다른 민족들이 넘볼 수 없었던 그 요새를 내가 내 힘으로 이겼다. 그리고 내가 그들의 신을 내가 섬기겠다 하는 그런 자신감으로 나아갔을 때에 그는 어느 누구도 말해줄 수 없는, 그는 어느 누구의 말을 듣지 않은, 심지어 하나님의 음성도 듣지 못하는 그런 딱딱한 마음으로 바뀌는 아마샤의 모습을 보게 되는 것이죠. 저는 그 대화 가운데에 우리 교회 분들은 아니시지만 우리 제 마음도 마찬가지고 대화 가운데 이렇게 교만이 있음을 경험할 때가 있습니다. 그런 분들을 보죠. 어떤 말을 들었을 때 거기에 대해서 항상 내가 동의하지 않고
항상 내가 맞받아치는 말을 한 분들이 있습니다. 그렇죠? 어떤 얘기를 들었을 때 그 얘기를 듣기보다는 내 입장을 얘기하기를 좋아하고 말로 상대방의 말을 꺾는 습관이 있는 분들이 있음을 저는 보게 됩니다. 그 마음속에 교만이 있기 때문에 그렇습니다. 그보다 내가 더 높아지고자 하는 마음이 말로써 나오는 것입니다. 아까 톰 엘리프 IMB 총재의 말씀대로 What goes into the well comes ultimately into the bucket. 우리 마음속에 교만이 있기 때문에 우리 입술 속에서 그러한 내가 높아지고란 언어, 남의 말을 내가 누르는 듯한 언어가 나오는 것을 경험할 수가 있는 게 되는 것이죠. 제 아내와 대화할 때 저도 그런 마음이 있음을 보게 됩니다. 대부분의 경우에는 제가 맞고 아내가 틀리지만 가끔씩, 아주 가끔씩 아내가 없죠. 가끔씩 아내가 더 맞을 때가 있습니다. 그러면은 제가 때로는 어거지를 쓰면서 아니다, 그런 경우에는 특별한 경우다, 내가 되게 맞다 하면서 아내를 노리고자 하는 그런 나쁜 마음이 있음을 또 경험하게 됩니다. 근데 우리 마음간에 교만이 있음을 보게 됩니다. 근데 그러한 다른 사람의 음성을 듣지 않고 내 말만 하고자 하는 그런 마음이 계속되다 보면은 그 주위의 사람들에는 자기 옆에는 친구가 아무도 없고, 물론 직장 동료 관계, 일로 사무적인 관계는 있을 수가 있지만 진정한 친구, 나에게 조언을 해주고 나의 멘토가 돼주고 또 내 음성을 듣고자 하는 사람이 없음을 보게 될 것입니다. 다른 사람들의 말을 듣는 것을 기뻐하지 않고 자기 말만 하는 사람은 결국 친구를 잃어버리고 조언을 해주는 어떤 사람도 잃어버리게 되는 것이죠. 왜 그렇습니까? 그 마음 가운데, 그 입술 가운데 교만이 있기 때문에. 바로 아마샤가 그러했습니다. 그가 처음에는 겸손의 왕, 처음에는 그가 순종의 왕이었지만 그가 한 번의 승리를 경험한 이후에는 그의 마음 가운데 교만이라는 작은 겨자씨가 들어와서, 그리고 자기도 모르는 가운데 그 교만이 번져가가지고 이제는 하나님의 음성을 들어도, 주위의 선지자의 음성을 들어도 꿈쩍하지 않고 오히려 그 입을 닥치라 하면서 명령을 내리는 무서운 상태가 된 The Bad 왕으로 바뀌는 모습을 볼 수가 있습니다. 그러나 거기서 그치지 않습니다. 우리 아마샤 왕은 조금 더 나아갑니다. 그리고 이제는 bad에서 ugly한 모습으로 바뀌는 것을 관찰해 보시길 바랍니다. 이 유다 왕은 이스라엘 왕에게 이제 도전을 합니다. 대면하자, 우리 만나자라고 얘기하는 것을 성경이 보여주고 있습니다. 17절입니다. 유다 왕 아마샤가 상의하고 예후의 손자 여호아하스의 아들 이스라엘 왕 요아스에게 사신을 보내어 이르되 우리가 서로 대면하자 한지라. 이 대면하자는 것은 Let's together and have a cup of coffee, 뭐 그런 것이 아닙니다. 우리 가서 뭐 차를 같이 마시고 담소를 나누는 것이 아니라 대면하자, 우리가 얼굴과 얼굴을 맞대고 창과 창을 맞대고 칼을 한번 대보자, 누가 더 강한가, 누가 더 긴 칼을 갖고 있나, 우리가 한번 겨뤄보자 하는 그런 도전이 이 말씀 속에 있는 것입니다. 하나님께서 의롭지 못한 왕이었던 이 북이스라엘 왕을 통해서 마지막으로 사랑하는 아마샤의 경고를 하시는 말씀을 볼 수가 있습니다. 이 이스라엘 왕이 뭐라고 합니까? 그가 이야기하기를 너 레바논의 가시나무야. 누굽니까? 지금 아마샤를 말하는 것입니다. 가시나무가 어찌하여서 레바논의 백향목, 이제 자기 왕을 말하는 거, 자기를 말하는 거죠. 북이스라엘. 나에게 도전을 하느냐? 그래서 어찌하여서 우리가 결혼 동맹을 맺자라고 얘기를 하느냐? 곧 있으면은 레바논의 그런 들짐승들이 당신을 짓밟을 것이다. 무슨 말입니까? 이스라엘의 군대가 너를 무너뜨릴 것이다. 괜히 긁어서 붓으로 만들지 말라. 네가 지금 마음에 교만해 있구나 하면서 오히려 하나님의 음성을 이 이방의 왕이, 하나님을 경외하지 않는 왕이 말씀하는 것을 들을 수가 있습니다. 19절에 나와 있습니다. 내가 에돔 사람들을 쳤다고 내 마음이 교만하여 자긍하는도다. 내 궁에 나 있으라. 어찌하여 화를 자초하여 너와 유다가 함께 망하고자 하느냐. 지금 북이스라엘 왕은 하나님의 음성을 대언하고 있습니다. 지금 정확하게 아마샤의 영적인 딱딱함, 그 속에 있는 그 우상들로 말미암는 그런 죄악을 지적하고 있는 것입니다. 너가 좀 교만하다, 자긍하고 있다, 가만히 있으라. 그러나 어떻게 했습니까? Too late. Good, the bad, and the ugly. 그는 더 나아갑니다. 아마샤가 그 음성을 듣지 않습니다. 바로 다음 구절에 나와 있죠. 20절에 아마샤가 듣지 아니하니 하나님께로 말미암은 것이다.
대적의 손에 넘기게 하기 위한 것이다. 그리고 to make a long story short, 결국 이스라엘과 전쟁했을 때에 이 아마샤는 대패를 하게 됩니다. 크게 패하고 결국에는 그가 멱살 잡혀서 예루살렘 북유다까지 북이스라엘까지 끌려가고, 그리고 나중에 그가 다시 예루살렘 끌려왔을 때 이제 이스라엘 왕이 예루살렘의 성문과 벽들을 허물고 성전에 있는 또 궁전에 있는 그런 보화들을 끌고 자기 나라로 돌아갔습니다. 그리고 15년이란 시간이 지난 후에야, 그리고 이 북이스라엘 왕의 죽은 때에야 드디어 아마샤가 풀려나서 자기 고향으로 돌아왔을 때, 예루살렘 돌아왔을 때 국가의 반역이 일어나서 라기스라는 성으로 도망갔지만 결국 거기에서 암살을 당하고 다윗성에서 매장이 되는 그런 비참한 추한 왕의 불명예스러운 역사를 성경에 기록을 하고 있습니다. 우리가 처음의 질문으로 돌아가 보길 원합니다. 무엇이 사람의 마음을 변질시킵니까? 무엇이 아마샤의 마음을 the good에서부터 the bad 그리고 더 ugly하게 만들었습니까? 그것은 다름 아닌 한 가지였습니다. 우리 이야기 속에서 말씀드렸듯이 그것은 교만이었습니다. 어디서 왔습니까? 그 교만은 하나님께서 가증히 여기셨던 그 우상들을 나의 것으로 삼았을 때에 에돔이 자긍했던 그런 교만이 바로 이 아마샤의 교만이 되었고, 그 결과 작은 한 우상이 자기 인생을 점점 좀먹어 들어가고 결국에는 bad에서 ugly로 바뀌는 그런 패배한 인생을 살게 되는 것이죠. 무엇이 사람의 마음을 변질시켰습니까? 그것은 영적인 교만이었습니다. 예수께서 이르시되 마태복음 16장에서 말씀하십니다. 삼가 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라. 그리고 잠언서 16장 18절에서 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이다, 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 우리가 정말 우리 고추장이나 된장을 잘못 보관하면은 거기에 곰팡이가 피지 않습니까? 그리고 작은 것이 피었을 때 그것을 걷어내고 얼른 우리 냉장고에 넣어야 되지만 그것을 걷어내고 내지 않고 우리가 그것을 방치하면 어떻게 됩니까? 결국에는 잠깐 조금만 점을 걷어내면 될 걸 갖다가 전체가 부패하여서 우리가 전체를 쓰레기통에 버려야 할 그러한 일을 경험하게 됩니다. 우리의 마음에 있는 교만이 전체에 번지기 전에 우리는 제거를 해야겠습니다. 특별히 그리스도인이 된 지 얼마 안 돼서 이제는 다 이룬 것처럼 우리가 교만해서는 안 되겠습니다. 늘 마음속에 어떤 누룩이 있다면 제거하는 일을 우리가 해야 되는 것이죠. 그렇다면 우리가 어떻게 이런 교만의 누룩을 제거할 수가 있겠습니까? 우리가 애인을 두지 않기 위해서는, 결혼한 분들 말입니다. 이제 결혼 안 하신 분들은 애인을 찾아야겠죠. 애인을 두지 않기 위해서는 우리가 배우자를 뜨겁게 사랑하면 됩니다. 그래서 저는 애인이 없습니다. 뜨겁게 사랑하기 때문에, 제 평생의 애인을 사랑하기 때문에. 마찬가지로 우리가 어떻게 교만하지 않을 수가 있습니까? 그것은 우리가 그 반대를 끔찍하게 사랑하면 되는 줄로 아는 것이죠. 우리는 교만을 버리기 위해서 겸손을 더욱 사랑하면 됩니다. 겸손하기를 추구하고 겸손을 사랑하면 됩니다. 베드로전서 5장 5절에 말씀하기를 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들을 상 주신다. 그에게 은혜를 베풀어 주신다 라고 말씀을 하고 있습니다. 성경은 우리에게 겸손하라, 겸손의 허리띠를 동이라라고 말씀을 하고 있습니다. 좀 더 나아가서 우리가 어떻게 겸손할 수 있겠습니까? 내가 겸손해야지 하면 겸손할 수가 있습니까? 겸손할 수 있는 것은 우리가 겸손의 왕이신 예수님의 마음을 품을 때 가능한 것입니다. 빌립보서 2장 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이 하면서 그 찬송시가 나오지 않습니까? 그가 자기 모든 것을 다 버리시고 하나님과 같은 자이시지만 우리를 위해서 십자가에서 돌아가셨다. became nothing for us. 우리를 위해서 아무것도 없는 자처럼 겸손하게 되시고 십자가에 죽기까지 순종하셨다라는 말씀을 우리가 기억을 하고 있습니다. 예수님께 대한 우리가 순종의 삶을 살 때에, 예수님과 같이 겸손과 순종의 삶을 살 때에 우리 삶 가운데는 교만이라는 이끼가 우리의 마음에 낄 틈이 없음을 믿으시길 바랍니다. 한번 해보시겠습니까? 예수님께 대한 순종의 근육을 만들자.
예, 좀 억지로 하시는 것 같은데 좀 기쁜 마음으로 해보실까요? 예수님께 대한 순종의 근육을 만들자. 제가 지난주에 좀 후회한 일이 있었습니다. 주일날 저녁 때 어느 분과 주중에 약속을 했었습니다. 테니스를 치자고 약속을 했었습니다. 근데 제가 테니스를 친 지가 한 2년 됐거든요. 그래서 주일날 밤에 정말 지친 몸을 이끌고 왜 약속했을까? 하지만 배약을 하면 안 되기 때문에 발을 질질 끌면서 제가 테니스 코트로 갔습니다. 그리고 못 치는 테니스지만 그분의 은혜로 말미암아 제가 또 그분이 쳐준 거죠. 그러니까 치고 그 다음날 아침에 일어났는데 제 몸이 이렇게 됐습니다. 마네킹처럼 움직일 수가 없고 이렇게 비틀비틀 걸으면서 조금씩 종종 걸음을 걷게 되었습니다. 왜 그렇습니까? 제가 매일매일 또는 매주 테니스를 치면은 이 근육들이 발전해가지고 내가 테니스를 잘 쳐서 그분을 이겼을 텐데 2년에 한 번 치니까 근육이 없으니까 몸이 너무 괴로운 거예요. 너무 힘든 겁니다. 우리가 어떻게 우리 삶 가운데 이런 영적인 그런 fat, 영적인 비대한 것들을 제거할 수 있겠습니까? 교만을 제거할 수 있겠습니까? 다름 아닌 우리가 매일 순종할 때, 영적인 순종의 근육을 가질 때에 우리는 하나님께서 말씀하신 대로 교만한 삶이 아니라 겸손의 왕신 예수님을 따라갈 수가 있게 되는 것이죠. 우리 마음의 운동을 하시길 바랍니다. 마음의 운동을 하시길 바랍니다. 우리 마음의 운동을 할 수 있는 아령이 있습니다. 그 아령은 이름이 순종. 순종이라는 그런 아령을 매일 작은 것이라도 내가 매일매일 들 때 우리는 교만이라는 패트를 제거할 수가 있습니다. 이런 운동기구로 우리가 할 뿐만 아니라 예수님께 순종하는 그 삶을 살 때 스스로 겸손하게 유지할 수 있는 비법이 거기에 있음을 믿으시길 바랍니다. 우리가 어떻게 교만을 피할 수 있겠습니까? 온 마음을 다해서 아까 no shalom, 마음이 온전치는 것이 아니라 온 마음을 다해서 주님께 순종할 때에 우리는 그런 simple faith를 가지고 교만을 극복을 할 수가 있는 것이죠. 한번 겸손히 다시 한번 따라해 보시겠습니다. 예수님께 순종하자. 예수님께 순종하자. 그것도 따라해 보십시오. 내 배우자에게 순종하자. 두 번째 좀 작으신 것 같습니다. 다시 해보겠습니다. 배우자에게 순종하자. 그리고 마지막으로 목자에게 순종하자. 하나님의 방법은 사람입니다. 아까 아마샤에게 임했던 것이 천상의 목소리를 통해서 음성을 주신 것이 아니라 선지자를 통해서 말씀하셨듯이 하나님께서는 저와 여러분들 주위에 우리의 배우자라는 거룩한 어떤 지팡이, 또 우리의 목자라는 거룩한 목소리를 주시면서 우리에게 거룩한 삶을 살 수 있도록 이 때를, 우리의 교만의 마음들을 제거하도록 계속 말씀하신 것을 들으시길 바랍니다. 우리가 그러한 예수님의 음성, 우리의 배우자의 음성, 우리 나의 목자의 음성을 들을 때에 그것을 거절하지 않고 네가 나보다 나은 게 뭐가 있어? 이러한 교만의 마음이 아니라 정말 하나님께서 나에게 말씀하시는구나. 그렇지, 내가 인정해야지. 우리가 사단은 속임수를 부리고 있습니다. 네가 말로서 지는 것은 비굴한 거야. 그것은 네가 지는 거야 라는 잘못된 마음을 주는데 저와 여러분들은 무엇입니까? 근본적으로 죄인입니다. 우리 죄인들은 항상 하나님의 음성을 들어야 됩니다. 그것이 성경 말씀을 통해서든지 또는 우리 배우자나 우리 목자를 통해서든지 들을 때 그 말씀을 배척하지 마시길 바랍니다. 우리가 그러할 때 우리가 bad에서 ugly로 가는, 그리고 good에서 bad로 바뀌는 그런 변질하는 마음을 우리가 지킬 수가 있게 되는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 늘 어떻게 good, 하나님께서 인정하시는 하나님의 자녀를 삶을 살 수 있겠습니까? 다른 비법이 없습니다. 그것은 매일 영적인 순종, 영적인 근육을 만들 때에 죄와 어떤 사단의 속삭임에 넘어가지 아니하고 우리는 하나님께서 원하시는 자녀의 삶, 이 세상을 more than conquers, 이 세상을 능히 극복하는 그런 주님의 자녀가 될 줄로 믿으시길 바랍니다. 기도하겠습니다.